Të miq, mirëmbrëma, mirë se erdhët në kanalin e YouTube-it në besim me Naser Selmanin. Sonte kemi një misafir special, është ish ministri i mbrojtjes, ish ambasadori i Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kam kënaqësinë të them mirëmbrëma Lazar Elenovskit. Mirëmbrëma. Lazar, mirëmbrëma. Faleminderit shumë për ftesën Naser. Është kënaqësi e jona që ime është njëjta. Në fillim desha t'ju pyes. Këtyre ditëve keni bërë një letër të hapur për kryeministin. Çfarë ju shtiu ti drejtoheni kryeministit me letër? Motivi është se kanë kaluar 2 vjet me këtë qeveri. Para 2 vite qytetarët e Maqedonisë i dhanë mbështetje e madhe këtë qeverisë e kanë të formohet një qeveri stabile. Për ne si shtet e re demokratik, na duhet qeverie stabile, do me thanë me një mazhorancë mirë, të kanë një siti prioriter tjetë reformave në shoqate në shtet. Edhe ato 3 subjekte koalicion tani, do me thanë me VMRO, me Vleni, me Znami, kanë 70 e sa deputet, do me thanë, ose kanë një vizion si duhet, një energji pozitive, mos vazhdojnë njëtin rreth si e kemi 30 vjet në korupcion, në partizim, në kreto ato procesa si na blokojnë si shtet. Mendova se ato kanë një vizion e re, një energji e re të bojnë shoqatën, fillojnë me reformat, kanë një kapacitet për reforma, edhe fillojnë të ndrojnë shtetin, se shteti është për mu në një kaos i madh, me institucione jo funksionale, pa organizum, me probleme në çdo nivel, edhe plus me problem të dhonja në politikën e jashtme. Tani 2 vjet kanë kalu, ne me atë filloj, se letra është me 6 pika, me atë filloj, asgjë s'ka ndryshuar. Do me thanë, ti kretë ato si folshin para zgjeve, jo veç VMRO, edhe partnerat koalicion, ato e kanë do me thanë, atë vizionin si duhet si e folshin, premtimet i kanë arru, si i kanë bën në fushat, kanë marrë pushtet edhe s'kan bërë kur gjë. E rezultati sot është se Maqedonia është në një kaos, shkon te poshtë, edhe jo se ne mendojmë ashtu, si për shembull që ti tash duhet të thosh se je në anën opozitës, jo veç atë realiteti na folëm vet, ku jemi sot, ku ishin për shembull Malzi, Shqipëria para 2-3 vite, ku janë tani dhe ku është Maqedonia. Për një lider, për një lider i rajonit, tani jemi në fundit i rajonit. Razgovoret kjo продолжиме на македонски. Вие во почетокот на писмото велите дека 2 години се доволни да процениме по кој пат ќе оди премиерот. Дали по тешкиот пат, патот на реформите, патот на трансформација на општеството, демократизација, заекнување на институциите, или она што веќе ние го знаеме 25 години, партизација, корупција, нефункционалност на институциите. Според вас, кој пат го има избрано Мицкоски? Во писмото е очигледно стои кој пат е, значи тоа беше дилемата пред 2 години и како што кажав сега во воведот, сметавме дека ќе донесат една нова визија со реформски капацитети, дека ќе почнете да ги правите работите на сериозни системски решенија и промени на општеството и на државата. Тоа значи патот на реформите. Патот, останатиот пат е многу полесниот, нели? Кој што го гледаме неколку пати, односно 30 и кусур години, во кој што Македонија, односно владеачките структури, почнуваат процес на партизација,
Партизацијата по дефиниција подразбира корупција. Дали за тендери или за вработување на партиски војници, кои што ништо нема да работат, само ќе чекаат кампања и да гласат за партијата, тоа е исто корупција. И кога ќе влезете во тој круг, едноставно начинот како што ќе почнете да владеете, ќе ви кажува дали вие ќе тргнете по реформскиот пат или тргнувате по лошиот пат, бидејќи влегувате во еден ѓаволов круг каде што не можете после да излезете. Не можете вие да почнете само со партиски кадри да видите владата. Таму има строго партиски кадри. Ја мислам дека во Македонија има многу успешни експерти, луѓе за различни области. Они скоро никого не го вклучија, а имаме мала држава, сме во секоја област има минимум 5 експерти. Дека имаме многу, ама има, ако сакаме има, ако ги сакаме да ќе ги направиме најдеме. нешто, ако сакате да правите партиска држава, партизирана држава, партизирано судство, се да партизирате, тогаш тој не е патот. Тоа што го гледаме и затоа е заклучокот на крај во писмото е дека уствари вие сте континуитет, меѓутоа во различен стил. Или еден стил беше например на ВМРО, другиот на СДС, на ДУИ, секој има свој стил. ВМРО го бира овој стил кој што сега ни прави дополнително проблеми, посебно во нашето приближување до Европската унија. Мислам дека ќе разговараме. Ќе збориме за тоа. Интересно е за Мицковски, за ВМРО пред изборите, освен тоа што ни ветува трансформација на општеството, владење на право, борба против корупција, имаше, мислам дека тоа и тоа превагна што вика народот да добие таква поддршка. И функционираше како пропаганден трик. Македонија повторно твоја еве, Македонија е повторно на тие што им ветуваше Мицковски да им ја врати државата, ама изгледа дека не е тоа доволно земјата да напредува. Тоа е убаво рековте, ја мислам, се согласувам. Тоа беше класичен пропаганден трик. Нели, мислам, врз база на тоа да градите твоја, се постави условите на вистина да може со такво нешто да излезе од кампањата, меѓутоа тоа се далеку од тоа дека они го испорача, ако претходните не биле го отуѓиле граѓанството, така, затоа граѓанството им даде голема поддршка, демек да се врати вербата, перспективата на граѓанството, они за 2 години не покажа ништо дека го вратија на тоа твоја, или како што вика за локалните избори, прво човек, па после не знам што градоначалник. Они далеку се од човек. Проблемот е што влегува во овој круг на партизација и сега, а очигледно најверојатно станува збор не само за несакање, туку и за незнаење. Еве, една од точките, кажувам дека има, навистина, владата има многу слаб кадрски состав. Кажете кој министер некој нешто се истакнал, освен тие што мора да бидат на чело напред. Не гледаме реформи во ниедна област. Мислам дека луѓето не ни знаат што треба да прават. Например, и во Европа не е дека министрите се експерти, да речеме. Не треба експерти да бидат. Вие можете како министер да ангажирате експерти околу вас и тие ќе ви ја завршат работата. Вие ваша работа е да донесете одлуки. Па не, министерот е менаџер. Значи ти треба да знаеш, никој не вика дека треба се да знаеш. Има затоа експерти. И тоа не може експертите само од партијата да ти кажуваат све, бидејќи тие мислат за партијата и мислат за некои други работи, а не мислат за државата и интересите како да се направи некоја реформа. Дека тие луѓе од надвор ќе ти кажат точно што треба да се прави, а тие луѓе од внатре од партијата малку поинаку ќе ти кажат. Мислам сме го поминале. Сакам да ве прашам, има една од перспектива, пошто вие сте биле член на владата. Да. Изгледа кога партиите доаѓаат на власт, доаѓаат со таа енергија, ќе промениме, ќе правиме реформи. Меѓутоа, во првиот судир со режимот, со системот, имате избор да се впуштите на инерцијата, што тие после веќе ќе те земат напред. И вас ви е убаво, ве фала дека сте многу паметен, дека работите како што треба, дека многу работите. Да. А од друга страна ќе треба да одите против течењето на водата. Да. Кога се случува таа промена, луѓето во владата да речат па овој првиот пат ова е поедноставен, полесен. Не, многу сте во право. Значи воопшто не е едноставно ова цело течение да пробаш да го смениш. Меѓутоа тоа се прави на почетокот. Значи ако доаѓате, ако ветувате,
Треба таа енергија да ја донесете, на таа визија да ја донесете. Ние не видовме ништо во 2 години. Значи, ако Нешто сакате различно. да направите тоа, го Да се правите на обидете. почеток. Мора, не, ако го направите на почеток, после ќе ве преземе реката. Тука е, затоа рекам, не е едноставно. Јас знам дека и реформа не се прави за година-две. Па на запад најавуваат, пример, Белгија во Брисел сум повеќе, они имаат Втора светска војна до сега, викаат 6-та државна реформа. И тоа реформата таму се прави 10 години, ама знаат што ќе направат и што е резултатот на крај. Ние само зборуваме, правиме судски реформи, правиме државна администрација за други области, па да не ни зборуваме, далеко сме од таму, све е според реката. Затоа викам, треба кога доаѓаш да знаеш што сакаш или бар да прашаш, да направиш да знаеш, да научиш повеќе. Иначе дека е тешко, тешко е. И тоа е најлесно да тренеш по реката и они уште од почетокот не покажаа никаква енергија, за тоа зборам. И сега чекав, ја затоа и напишав така, може и предолго чекав, меѓутоа сепак 2 години е доволно за да кажеме дека го одбра по лесниот и погрешниот пат за државата, за интересите за државата. За нив тоа и за партијата тоа е друг муабет. Во писмото имате, навистина е фасцинантно како фактографски му ги посочувате работите без она тенденциозно преувеличување на работите. Да. Него Да. фактографски, ова е поентата, ситуацијата. да. И сега, навистина и на нас новинарите ни е тешко да сваќаме на каде не носи овој човек. И заклучокот од она што кога го прочитав писмото е, па во суштина зарем ние ја враќаме заробената држава од Груевски. На ваков начин функционираше Груевски. Па после дојде Заев наместо да промени, направи швинки, меѓутоа суштински И уште повеќе направи хаосот, го создаде хаосот, бидејќи не беше заробење, меѓутоа имавме хибриден режим. И ние уште остануваме на ниво на хибриден режим. Бидејќи ние не градиме реално сериозни демократски реформи, владење на правото, немаме сериозна посветена борба за корупцијата, например кај корупцијата. Они не се сеќам дека донесува некоја мерка, они не треба да кажува, да излегува и да пропаганда да шири. Не ни треба тоа. Што ќе коментира премиерот, доста е со тоа. Во Белгија на вести ве молам, 30 секунди ако го дадат премиерот, он треба да биде пресреќен. Не е битно. Битно е процесите што се случуваат. Во која област они го прикажуваат тоа што се случува. Не што изјавил премиерот. Не е битно што изјавил, што направил е битно. Битно е дали разбира што треба да направи, дали мисли, а он е извршна власт. Значи извршната власт што прави? Предлага законски решенија. Легислативната ги бира, тоа е демократијата, така. И ако има проблеми некакви, судската го провери и го контролира системот. Тоа е демократија, а не премиерот да биде сите три заедно. И коментира и за судство, и за закони, а неговата работа не се ја врши. Он самиот не се ја врши својата, кој е системско решение го слушнавме ние до ден денеска. Која борба за корупција, кои антикорупцијски мерки? Па ние, они главните криминалци, како што пишувам, се шетаат тука низ градот и пркосат на граѓаните, се смеат едноставно. И ништо не преземаат они. Дали ние како граѓани имавме преголеми очекувања? Секогаш не имаат само од ова, граѓаните, него и претходните. Не, природно е да видите кога сте разочарани со нешто. Секој нареден се надеваш, природно и човечки. Јас сум се надевал, јас сакам да верувам. Иако сум политика, може сум се уште идеалист, најверојатно така ќе остане, меѓутоа јас сакам да верувам на човек. Дека нешто, гледам дека нешто не чини овие не можат, викам тогаш треба да дојде друг. Тој друг треба, сакаш да му веруваш бар на почеток. Кога веќе гледаш дека застранува, мое да кажам. Јас секогаш сум бил таков од младина, да не кажам од почеток на независност, кога сум се вклучил во политика. Без разлика. Дали овие политичари кои што на еден или друг начин се производ на таа заробена држава, затоа што Мицкоски не е нов во ВМРО? Не е нов. Тој е од почеток тамо во таа партија. Не е од почеток, меѓутоа не е нов. Не е од оние... Не е од тие, да. Не е толку ВМРО, меѓутоа сега се представува дека е многу ВМРО. Дали воопшто тие политичари кои што произлегуваат од таа матрица, може да го растурат системот што ги создаде? Па, они не покажуваат храброст дека нешто и лидерство, дека нешто не видовме лидерство од премиерот. Видовме кавга со еден, кавга со друг.
непристојна речник, тоа мора, навистина многу ми смета. Мислам, не може премиер таков речник да користи како што слушаме во последно време од премиерот наш. Он е сепак наш премиер. Он мора да внимава што зборува. Не е ни политичар, ни опозиционер, сега е премиер. Мора да внимава како се изразува. И тоа во државата, а да не зборам надвор со останатите, што е многу посериозно прашање. Така да мислам дека се гледаме дека во суштина отсуствува сериозен капацитет за водење на сериозно и за вршење на сериозна државна функција. Што се крие? Има причина симнувањето на ниво на политичката дебата. Зошто го прави тоа? Па видите, во принцип во Македонија е намален, падната таа дебата и падната нивото на, така да кажам, политичка култура. Реално тој процес не се случува последните десетина години, ако може така да кажам. Мислам, од почетокот на 90-тите, ако гледате лидерите, сепак повеќе внимаваат. Денеска, дали веќе и светот се смени со социјалните медиуми, тоа влијае како што влијае на нашија, не би требало да влијае. Бидејќи сериозно, кога вршите сериозна јавна функција, без разлика од која партија доаѓате, треба да се бркате вашата работа и треба да ги почитувате тој некаков кодекс. Ние тоа денеска на кодекс се заборави. Кога вие секој ден се карате, никој не го поставува прашањето, добро, што сработи? Кои се резултатите? Па тоа беше целта на писмото. Кој е вашиот производ од 2 години? Еве, секогаш некој се правда дека било процес на стабилизација. Правда, они гледате колку треба да трае како прават, како креираат јавното мислење на база на тотално небитни работи. Значи нема и тоа го прави некој што нема резултати. Значи ако немате резултати, вие фабрикувате јавно мислење, подигате тензија, се карате со било кој и го оставате тоа напред. Никој не прашува позади што прават, дали немаат некој резултат, а посебно не прашува не се прашува што лошо прават, веќе гледаме дека ако тргнете по тој ѓаволов рука, што кажеме, и тоа како има веќе корупција. Покрај тоа што само 2 години помина. И тоа апсолутно се трга на страна. Се прашањето е како и што мислите да правите, дали на овој начин мислите да продолжи, тоа е големо прашање. И тоа државата на овој начин ќе се доведе во сериозно прашање. Јас се сеќам, Мицковски уште беше лидер на опозицијата на еден брифинг, исто така за оваа тема зборевме дека е паднат нивото на политичка култура. Така, да. Ја му велам, господине Мицковски, не можете на премиерот да му речете дека е преданик, затоа што во спротивно треба да одите во обвинителство, да доставите докази дека тој човек е предавник и треба одма да се уопси, нема друг начин како ние ќе дознаеме што издајничко направил. Да. Па гледате, за жал на тоа се сведе. Секој ден овие соопштенија, контрасоопштенија меѓу ВМРО и СДСМ се сведе на таков речник. Мене ми е жал што, например... Ама мислам дека и СДСМ ја прифати ракавицата и... Тоа сега да го кажа, значи СДСМ, бар ја што го познавам, а таму сум израснал, никогаш немал ваков тип на речник. Проблемот е во СДСМ што се случија толку негативни процеси, на еден начин, ако може слободно да кажа, им се случи ВМРО-изација. И сега го имаме тоа ниво на прифаќање на таков речник. И гледате соопштенијата на што личат и кој е тоа ниво, ниско ниво на политичка култура. Значи, они не осеќаат никаква одговорност пред јавноста, чим на овој начин се напаѓаат. Вие сте биле во СДСМ, ја не памтам дека СДСМ и кога, не знам, во да речеме, најлоши времиња, дека се користел таков речник. Практично тоа не беше својствено за таа партија. Не беше својствено, за тоа зборам. Мието денеска толку е паднато нивото во СДСМ, што они мислат дека на ВМРО-вски начин ќе можат нешто да направат со ВМРО. Прават штета на И уствари си ја копаат самите своите корени си ги копаат. Мислам, тоа не е начин на тоа не е враќање. СДСМ. Тоа не е начин на враќање. Бар тоа што сакаме ние да го знаеме, СДСМ секогаш беше на еден начин на сосем поинакво ниво, освен да се карате вака како
на ниско ниво. Затоа реков, во СДС за жал има последните 10-20 години процес на ваморизација. За жал. Тоа е интересен, интересен термин. Дали верувате дека со ова стратегија ССМ може да го поврати? Никогаш. Не може да ги гледате резултатите. Значи да падне на 150.000 за парламентарни, тоа мислам у најлошите соништа сме можеле да го замислиме. Значи, секој сме збореле, прагот на двете главни партии бил секојаш меѓу 200 и 250.000. Сега да паднеш на 150, па сега на локалните на 125.000. Ја не знам како, со кој памет таму некој ги слушам, дали... Ама тоа се све од вчера луѓе. Они кажуваат, нели имаше изјави на почеток од локалните избори, дори победиле нешто. Не знам, дека ВМРО паднал повеќе, они победиле. Мислам, дали е тоа логично? Трендот тие растат, а ВМРО паѓа. СДСМ на 125.000, па мислам, тоа би било скандал. Тоа би требало во времето, тогаш сите требаш да бевме од тоа старо време, требаш сите автоматски требаше подпишеме оставки. Затоа е некој друг да го заштитиш името и брендот. А сега и они на овој начин да никогаш не можат кога се на ВМРО-ски терен. Они сакаат со ВМРО-ски начин да ги победат ВМРО, што е нелогично. И ако не го вратите на некој начин се обидете тоа нешто што сте представувале сите овие 35 години, а сте направиле, се дале голем придонес, вие тогаш по другиот пат ако идете, тоа самите сте осудени на неуспех. Вака ако продолжи само на наредните нема ни 100.000 да има. Вака ако продолжи. Во вашето писмо посветувате внимание и токму на прашањето на борбата против корупцијата. Не е ли тоа индикатор дека практично авторитарните режими се одржуваат преку корупција? Дали практично ние со тоа што ние не се бориме против корупцијата покажуваме дека се залагаме за не сака да излезе од таа матрица? Не сака да, очигледно, не сака или не знае. Значи, затоа велам. Значи, главното прашање секогаш се поставува кај политичарите, посебно кај нас, бидејќи тука, сепак за тука да збориме, да не фер према некој друг. Во Македонија имаше две работи. Цел живот што сум го мислел за политичките лидери, кога не спроведуваат работи. Значи, едно прашање дали сака или не сака, или дали знае и не знае. Кај нас обично се потврдува дека ниту сака, ниту знае нешто да направи. И затоа сме на ова дередже. Затоа реков, пред 2005 Македонија стана земја кандидат за Европска Унија, ве молам, пред 21 година. Асоцијативното членство 2001 го подпишавме. Тогаш Црна Гора не ни беше држава. Црна Гора влегува пред нас во НАТО. Сега ќе влеза за 2-3 години во Европска Унија. Па не е ли тоа еден голем пораз за сите овие политичари од Македонија? Пораз за граѓаните, меѓутоа најголем за граѓаните. Очигледно за не е пораз. Чим им се не се возбудуваат заради да, очигледно се. Очигледно така треба и да биде. Меѓутоа сега кажа, затоа вика, ние изгубивме и морал, етика, елементарни принципи. Бидејќи го гледате, затоа го коментираме ова ниво на политичко однесување. Мислам, ние сите морални принципи кои што може ние сме идеалисти, меѓутоа сме почнали, сме влегле во политиката, кога стана нова државата, нешто да создадеме, да изградиме граѓанско, мултиетничко општество, демократија, децентрализирана држава, како што го гледаме примерот во Европа, бидејќи нас тоа ни е сонцето. Ние немаме друго, ние не само што како народ тука сите, значи заедници припаѓаме, сите сме дел од европската цивилизација. Ние природно припаѓаме таму. Меѓутоа треба да направиме државата да припадне дел во тоа што е институционална рамка на денешна Европа, тоа е Европската Унија. Ние сме далеко од таму. Верувам дека ја следевте изјавата на премиерот за прекинувањето на постапката од обвинителот за мазутот. Да. Случајот со мазутот. Интересно е кога премиерот треба да помогне, го нема никаде за обвинителство. Тие цело време велат, немаме луѓе, ни требаат повеќе пари, тогаш ќе вика не ви треба толку пари, големи ви се платите. Сега коментира. Не сме да коментира.
Не, добро, да. Извини. Тогаш кога обвинителството бара помош, Да. наместо Нема да им нигде. помогне, овој вика не може. Тоа е помош, тоа И е. сега, кога носат одлуки, крева телефон на државниот обвинител и каже што е ова. А не ли е тоа една не е тоа трагедија, не ли е тоа страшно во една држава, премиер да дига телефон на обвинител он мислам дека со тоа и тоа му е дел од политиканството, бидејќи затоа реков премиерот Да се испере пред да се јавноста. извади пред јавноста, да. А второ што е недозволиво да дига така телефон. Не може ти премиер и после збориме за независно судство. Па како може независно судство кога политиката целосно ја го партизирала судството? Па ние независно судство сум велел од секогаш сум зборувал. Ние мора да создадеме услови за судската власт навистина да стане автономна. А тоа треба да се гарантира со системски решенија. Јас сум и предлага и на времето дека ние ако треба и уставно као категорија треба да внесеме независен судски буџет за да се заштити судската власт. Бидејќи вака екзекутивата не само законодавството што е гласачка машина во парламентот, туку го јаде и судството. Ако една власт ги контролира и прави што сака со сите три власти, тука не можеме да зборуваме веќе за Па демократија. со години одбиваат да го дадат тој процент од буџетот на судскиот Тоа зборам. Значи ние треба Има тоа е закон, не го независен судски почитуваат. буџет. Па не го почитуваат, не имплементираат. И сега вие да се оправдате, ќе му се јавувате, иде не знам, мислам, тоа е смешно е за во јавноста што се збори. Да не збориме колку принципи крши на тој начин. Али ова што го викате вие, он не создава системско решение да ги зајакне капацитет. Да ги зајакне капацитет на институциите, да ги дигне стандардите, бидејќи тие луѓе таму треба да се едуцираат, треба да напреднат во своето вакво, да постави некои морални категории. Тоа треба да го направи извршната власт. И после, кога ќе го направиш тој систем, треба да го заштитиш судството, за да може да одговара на тоа што е неговата функција. Затоа реков, они немаат свест дека да тој начин се мешаат кај што не им е местото. И затоа во право сте, он не се врши неговата функција, а се меша во функцијата на другите, што е недозволено во демократија. Нека иде на запад некој, кажете ми, каде смеа некој да се замеша на судија, да му каже политичар што треба на судија да прави. Државен обвинител прави вака, прави Да, на запад во Европа или во Америка, нека таму затоа е судството толку дигнато во тие држави. Бидејќи тие се последниот браник на правната држава. Ако они попуштат, као што кај нас им кажуваат кој е предмет да извадите од фиока, нема правна држава. Ако нема правна држава, разочарани граѓани, распадна систем, немаш инвестиции. Кој доаѓа, кој ќе ти инвестира странски инвеститор во држава кај што не владеат закони? Каде премиер му се јава на обвинителот. Мислам, не знам како, дали знаем, дали е свесен воопшто која порака праќа на привереност на инвеститорите. А ние ги викаме ние, сепак сме ние мала држава. Нас ни треба странските инвестиции, бидејќи домашната акумулација не е доволна нашите фирми за нивниот развој за да го дигнат побрзо развојот на државата. Нас ни треба 4-5% годишни стапки на развој за да може да постигнеме некаков забрзан развој. Ова ниво на кој што се вели после време 3,5%, не сум сигурен од како ги пресметува 3,5%, ќе видиме на крај на годината, бидејќи секоја власт нели најавува развоен буџет, големи стапки на почеток. После наоѓа изговори зошто не до било. декември секогаш тоа се топело. Така беше и со претходните, знам, они од 3-4% на крај се сведува на 1%. Ќе си кажат Светска банка, ММФ, колку е вистински процентот, меѓутоа се е тоа на еден начин пропаганда, не врши на својата работа. Едно друго прашање кое што го со право го адресирате во вашето писмо е кадровската политика. Кога еден тим не покажува резултати, обично оди селекторот. Дали Мицковски е... Прво селекторот треба да промени прво тимот. Сепак е фер, треба да го промени. Да му дадеме уште една шанса. Да му дадеш шанса. Може луѓе не се погодиле. Навистина, еве, од оваа влада навистина не можеш да се сетиш, освен некој на пример што мора да излезе на телевизија, како што е министерот за надворешни работи, со сите плусови и минуси, и тоа он мора. Другите ние не сме ги ни слушнале, ни кој се, никако, многу ретко некој може да се истакне во оваа клима која се создава, каде што се фаворизира цело време премиерот кај нас.
Тоа е, со сите премиери тоа се било така. Премиерот го имате 10 пати на главни вести. Зар може премиерот 10 пати на главни вести да ви изјава за се и се што тогаш другите не требаат. Што се другите администратори? Остаги луѓе, ја не ги знам кои се министрите, искрено да ви кажам. Премиерот Влен, ја не знам кои се. Сакате да речете дека најавата на премиерот за реконструкција е легитимна? Тоа е тоа е политичко прашање, негова проценка е, дали ќе си направи или не. Тоа е негова работа. Ако мисли дека добро работи оваа влада и он како начело, нели, тоа е донекаде субјективно. Пошто секој премиер мисли дека е супер работи и затоа и добар е и тимот. Ама тој што ти вика да, председателот, тоа не значи дека е добар. Он се заокружи со такви медиокритети што му се блиски партиски луѓе и не излегува. Не е проблем ни тоа. Затоа реков и на почетокот, нека ги стави. И тоа вие мора да се во сите тие области окружат со експерти. Они не слушаме дека слушнале некој почита некакво експертско мислење за било што. И последното прашањето за европската интеграција и навистина ја не памтам друг политичар во Македонија кој што на многу отворен, многу искрен начин проаѓа на тоа прашање. Велите како ќе ми гарантира некој мене идентитет. Зошто воопшто некој треба мене да ми гарантира идентитет за нема логика, наистина. Мислам да барате гарантирање на идентитет во 21 век при сопствена држава, мислам тоа е срамота. За мене е срамота. Или мене некој да ме праша, чекај дали некој сакаш да ти каже ти што си, како тоа да ми кажеме јас имам фамилија. Не знам од која ми е фамилијата, татко ми, мајка ми, не знам од кај доаѓаат. Имаш дедо, прадедо. Баш како што сум јас, нели, дополнителна состојба на македонец татко и албанка мајка. И едните и другите ги почитувам целосно. И јас сум тоа. Не можам да бидам друго, али да ми каже, чекај да го прашам, за да ми гарантира дали сум македонец, дали сум албанец. Тоа нема шанса. Бидејќи јас знам многу добро што сум. И сега он се прашува некој да му гарантира. Како тоа ти гарантира? Па видете, не е ли срамота? Имаме 21 век држава. Па еве сега да ги прашам, бидејќи не би македонски идентитет. Па кога не беше Македонија држава, како тие луѓе што се бореле си го сочувале идентитет. Си го сочувале, се бореле, го дале животот, доаѓа некој од 21 век во Европска унија, во овој свет. Да прашува некој да му гарантира. За мене тоа ме срамоти на еден начин. Срамно е самото прашање, да ти гарантира идентитет. Кој може да ти гарантира твој личен идентитет? Меѓутоа, како пропаганден трик успева. Очигледно Со помош на медиумска пропаганда. За жал успева, да. За жал успева кај некој што изгледа не може да... Мислам, тоа е толку логично. Како може вие да ви каже некој вас, бидејќи идентитетот е натрешно чувство поединец. Така, јас имам идентитет на машко. Што не зависи од само националност, имам идентитет на машко, така. Бидејќи припаѓаш во групата на мажи. Не можеш да припаднеш во групата на жени. Мислам, нелогично е. Или националност, како може тој? А тој што немале порано, што биле нели под турско, под српско, како они имале идентитет, ти сега немаш идентитет. Ти се прашуваш да ти гарантира. Тие без држава имале идентитет. Затоа викаме, ти со држава. Срамно е самото прашање некој да ми каже мене дали ја да прашам некој. Ама сепак е перфидна игра. Е перфидна. Ставени се етничките македонци во позиција, во нелагодна позиција, манипулација. Темек како вие не го следите неговата политичка мисла, неговата политичка идеологија, тогаш вие не сте македонец. До тоа дереже... Тоа е манипулацијата. Значи, он доаѓа до прагот, дека, на пример, да ставиме некоја заедница на бугари од 3000, дека кузне какво прашање. Он, првиот што се откажа, нели ветуваше дека нема се откажа од името Македонија. Првата секунда кога стана премиер, се откажа од Македонија и како изјави, јас сум легалист. Што е легалист? Значи, почитувам устав, Северна Македонија. А како ти доби избори врз база на нешто друго, ти се откажуваш од името, а дигаш хистерија за некоја заедница од бугари од 3000 луѓе што се тука. Тотално нелогични работи, затоа велам. И сега народот со нивните пропагандни средства го манипулираат дека кузне кое е битно прашањето да се стават, а тоа прашање за жал ние сме го прифатиле. Ја тогаш исто морам да потенцирам дека бев против тоа прифаќање. Бидејќи сметав дека недоволно умешно таа наша влада претходна Ковачевски Османи го изработи тоа, исто и Пендаровски, тука мора да се каже.
И тоа е грешка. Меѓутоа, тоа е више прифатена грешка и затоа велат и бугарите во право се. Не е веќе ова билатерално прашање. Вие потпишате со Европска унија. Бугарија е више, тоа е грешката нивна на нашите претходни. Биејќи ние до сега имавме некаков проблем нели со Бугарија. Меѓутоа, кога го потпишавме тој протокол, вторли како го викаат, ние веќе потпишавме со Европска унија и више викаат бугарите не со нас, со Европска унија имате проблеми, и многу ни се внатре. Тоа е дел на преговарачка рамка. Да, тоа е тоа е услово за да почнат преговорите. Тоа што направивме ние, пример Албанија, нели заедно да влезат, нели вика у пакет ќе одите. Ние заглавивме 2 години и ја одвоја Албанија, нормално Албанија сега гази, како што гази со другите процеси. Црна Гора е лидер во регионот, втора е Албанија сега. Ние останавме да тапкаме во место. И сега да манипулира и да се кара плюс, мислам да создава таква хистерија со околу, а тоа го гледаат во Брисел. Мислам тоа е толку овакво само за да се оправда кај сопствениот народ, односно да изманипулира. Тоа е мислам Практично преголема цена е за државата. Прикрија љагата дека ќе го ревидира преспанскиот договор, ќе го ревидира договор. Они се откажаа први од името, затоа да викам, таков лажен патриотизам, навистина, јас сум, од независноста сум во политика, преуморен сум некој да проложи на тој начин да се игра со државата. Таков лажен патриотизам во кој што вие се откажувате од главната работа за некаква ситница, дигате хистерија за некаква ситница. А тоа ти е услов на крај. Ја не реков, има право 2 години има право, нели ни кажува дека ќе сменат преговарачката рамка, ќе влијат кај влијателни држави. Овие 2 години не се нафатиме. Не се нафатиме, така функционира Европска унија. Дополнително, што Европска унија моментално е во најголема криза. Она има толку други проблеми за нас. Знаете, не ги воопшто не ги интересира. Гледате кои проблеми има војна на европски континент. Имате енергетска, индустријска криза, технолошка криза. Тоа е сосема друго прашање. Зборим за надворешна и политики за геополитика, и тоа се толку големи системски проблеми на Европска унија кои што им прават таков голем притисок, мислам за Македонија да реагира. Нема да стигнеме ние на дневен ред. Апсолутно нема да стигне. Премиерот отиде дури еден чекор понатака, рече ние сме спремни да чекаме со децени, ама затоа и пиша во писмото, нас не ни треба нов 10 годишен серијал, уште 10 години ние да изгубиме кој е предавник, кој е патриот, а све е тоа лажно во суштина. Може да ни се повтори сценаријето од НАТО. Ние да одбиеме решение кои што на почеток беа прифатливи за нас и на крај секогаш е така. Ако прифатите на не го прифатите на почетокот, и сте тврдоглави и сагате со глава во зид, вториот, третиот, петтиот, десетиот предлог се потешки и полоши. И тоа така обично се случува со сите. Дозар фемдејчум прво. Почитувани гледачи, почнавме на албански, па на македонски и на крај завршиме со албански. Таква е реалноста во Македонија. Ја ви благодарам за разговорот и ви закажувам средба следната недела. Стиснете лайк, шерувајте и обавезно коментирајте за овие важни содржини да стигнат до повеќе граѓани во земјата.